اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے، اگر میرے کلیجے کا ٹکڑا بھی چوری کرے، وہ فاطمہ اگر چوری کرتی ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اے اسامہ میرے پاس ابھی پاور ہے، میرے پاس ابھی طاقت ہے، میں پوسٹ پر ہوں، میں کرسی پر ہوں، اے اسامہ میں اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ آج کل دیکھ لیجئے اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا پہلے کے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے جب ان کا بیٹا کوئی چوری کرتا، جب ان کا بیٹا کوئی گناہ کرتا ان کے بیٹے کو چھوڑ دیا جاتا، جب ان کے قبیلے کے لوگ گناہ کرتے ان کے اوپر حد نافذ نہیں کرتے۔ لیکن سماج کے اندر کوئی کمزور طبقے کے لوگ ہیں، کمزور طبقے کا انسان ہے، کمزور طبقے کا آدمی ہے، اگر کوئی چھوٹی سی چھوٹی غلطیاں کرے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کرے، ان کے اوپر حد نافذ ہو جاتے ہیں، ان کو سزا دی جاتی۔ اے اسامہ پہلے کے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کیونکہ وہ لوگ بڑے لوگوں کو دیکھ کر نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ یہ ہوئی تعلیم کس کی؟ اللہ کے رسول کی۔ آپ نے ایک غلام میں، آپ نے ایک مالک میں کوئی فرق نہیں بتایا۔ آپ نے کہا لوگوں لا یؤمن عبد حتی اکون ابا الیہ، اے لوگوں سنو، اگر تم میں کوئی ایسا انسان ہے، اگر تم میں کوئی ایسا انسان ہے جو کوئی چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے لیاخی، وہ اپنے بھائی کے لیے بھی کرے، اپنے پڑوسیوں سے بھی کرے، اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی کرے۔ اگر آپ صحیح سے کھانا کھا رہے ہیں، آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اسلام یہ سماج میں چلنے کا راستہ بتا رہا ہے تاکہ آپ کا پڑوسی بھی بھوکا نہ رہے۔ حتیٰ یحب جارہ، کوئی انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ واللہ لا یؤمن عبد حتیٰ یحب لجارہ او لیاخیہ، کوئی انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی سے محبت نہ کرنے لگے، اپنے پڑوسی سے محبت نہ کرنے لگے، دوسرے مسلمانوں سے نہ کرنے لگے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام نے طریقہ بتایا چلنے کا طریقہ، اسلام نے پڑوسیوں کا حق بتایا، اسلام میں امانت میں خیانت نہ کرنے کی بھی ممانعت کی گئی کہ امانت میں خیانت نہ کرو، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، کسی کو فروڈ نہ بتاؤ۔ اسلام میں اگر کوئی غلام ہے لیکن قرآن جانتا ہے، لیکن حدیث جانتا ہے، نماز پڑھانے کا حق اسی کو ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر وہ اللہ والے ہیں تو اسلام میں ان کی نظر، اسلام میں ان کی کوئی، اگر یہ کہتا ہے کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں تو غلط کرتا ہے۔ اسلام میں ان کی بھی ویلیو ہے جو غلام ہے اور غلامی میں زندگی کاٹ رہے ہیں۔ تقوی کی بنیاد پر کسی انسان کو کسی پر فضیلت حاصل ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کو بدنام کرنے والوں، اسلام پر طرح طرح کے الزامات لگانے والوں، اسلام پر انگلیاں اٹھانے والوں، اسلام نے کافر کے ساتھ چلنے کا بھی طریقہ بتایا ہے، اسلام نے ایک مشرک کے ساتھ چلنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اسلام نے یہ کہا کہ اگر کوئی دشمن ہے، کوئی آپ کا دشمن ہے، ان کے ساتھ بھی اچھے سے پیش آؤ، ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو، وہ تمہاری اچھائی دے کر مسلمان ہو جائے۔ اگر کوئی کافر ہے، آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دیا ہو، آپ ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے نام سنا ہوگا سمامہ، سمامہ بن اسال۔ یہ کون تھا؟ یمامہ کا گورنر۔ کون تھا سمامہ بن اسال؟ یہ موقع پا رہا تھا، موقع کی تلاش میں تھا، کب موقع مل جائے اللہ کے رسول کو قتل کر دے، ان کے صحابہ کو قتل کر دے، موقع کی تلاش میں تھا۔ ایک دن بھیس بدل کر، شکل بدل کر، لباس بدل کر آ گئے، اس ارادے سے آئے، اس نیت سے آئے کہ اللہ کے نبی کو قتل کر دوں گا، اللہ کے نبی کا قتل ہو، اللہ کے نبی کو قتل کر دوں گا، مار دیا جائے، اللہ کے نبی کا قتل ہو جائے۔ اس ارادے سے آئے کون؟ یمامہ کا گورنر سمامہ بن اسال۔ مدینے میں گھستے صحابہ کو پتہ چل گیا کہ یمامہ مدینے میں آئے ہیں، بھیس بدل کر آئے، شکل بدل کر آئے ہیں۔ بھیس بدلنے کا مطلب اپنا حلیہ بدل لینا، بھیس بدل کر آئے ہیں، شکل بدل کر آئے ہیں۔ کون؟ یمامہ کا گورنر۔ کس ارادے سے آئے ہیں؟ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے۔ صحابہ کو پتہ چل گیا کہ سمامہ بن اسال
यमामा का गवर्नर नबी अकरम को कत्ल करने के इरादे से आए हैं। सुमामा बिन उसाल को अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया। अल्लाह के नबी को खबर हुई कि सुमामा पकड़ा गया है। आपने कहा सुमामा बिन उसाल को मस्जिद नबवी के सुतून से बांध दो। सुमामा को बांध दिया गया। सुमामा के पास आप आए, सुमामा से पूछता है, कौन? अल्लाह के नबी। मा शानु का या सुमामा, सुमामा क्या हाल है? सुमामा जवाब देता है, ये कि कैदी का क्या हाल हो सकता है, एक मुजरिम का क्या हाल हो सकता है जो आपको कत्ल करने के इरादे से आया हो। अल्लाह के नबी ने कहा सुमामा क्या चाहे तो इरादा क्या है? सुमामा ने कहा इन तख्तुल तख्तुल ज़ादमिन व इन तुनिम तुनिम अला शाकिर। आए अल्लाह के नबी, अगर आप मुझे कत्ल करना चाहें तो कत्ल कर दीजिए, मारना चाहें तो मार दीजिए, क्योंकि मैं वाकई बड़ा मुजरिम हूं, आपको कत्ल करने के इरादे से आया हूं। आप मुझे कत्ल कर दीजिए, मार दीजिए। यह हक बनता है कि मैं आपको कत्ल करने के इरादे से आया हूं, आप भी मुझे कत्ल कर दीजिए, मार दीजिए। कौन? यमामा का गवर्नर है, अल्लाह के रसूल को कत्ल करने के इरादे से आए हैं, अरेस्ट हो गया, गिरफ्तार हो गया। आपने कहा सुमामा जाओ, तुमको छोड़ दिया। एक दिन रहा सुमामा, दूसरा दिन रहा, तीसरा दिन रहा। आपने सुमामा से तीसरे दिन भी पूछा, सुमामा बताओ तुम्हारे साथ क्या करो? सुमामा का वही जवाब, इन तख्तुल तख्तुल ज़ादमिन व इन तुनिम तुनिम अला शाकिर। आए अल्लाह के नबी, मैं सुना हूं आप मेहरबान है, आप बड़ा दयालु है, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो आपका मेरे ऊपर बड़ा एहसान होगा। मेरी भी बीवी है, मेरे भी बच्चे, मुझे अगर छोड़कर माफ कर देते हो, मुझे अगर छोड़कर यहाँ से आज़ाद कर देते हो तो ये आपका एहसान होगा। लेकिन अगर कत्ल करना चाहो, मारना चाहो तो मुझे मार दो। इन तख्तुल तख्तुल ज़ादमिन व इन तुनिम तुनिम अला शाकिर। हाँ, अगर छोड़ना चाहो तो ये आपका बड़ा एहसान होगा। गुनाह ही इतना किया था कि उसको मार दिया जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने कहा सुमामा 3 दिन से मैंने तुम्हें कैद करके रखा। सुमामा ये बताओ, क्या किसी मेरे सहाबा ने तुम्हें कोई तकलीफ दी? कहा नहीं। सुमामा ये बताओ, क्या मेरे किसी सहाबा ने तुम्हें गाली दी? कहा नहीं। खाने पीने में किसी चीज में कमी हुई? कहा नहीं। सुमामा तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए? सुमामा कहता अल्लाह के नबी, मैं यमामा का गवर्नर हूँ, मैं एक लेटर लिखूंगा अभी गल्ला आ जाएगा, अभी पैसा आ जाएगा। आए अल्लाह के नबी, क्या आपको माल चाहिए? क्या आपको दौलत चाहिए? अल्लाह के नबी ने कहा सुमामा नहीं नहीं, मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए, मुझे कोई माल नहीं चाहिए। सुमामा मैं तुमको छोड़ रहा हूँ, मैं तुमको 3 दिन से पकड़े रहा, मैं तुमको 3 दिन से कैद करके रखा, मैं सुमामा तुमको छोड़ रहा हूँ। लेकिन सुमामा छोड़ने से पहले मेरी एक शर्त है, अगर तुम इसको मान लोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सुमामा ने कहा क्या शर्त है? आपने कहा सुमामा ये एक बार तुम मेरी तरफ नजर फेर कर देख लो, एक बार तुम मेरी तरफ देख लो। आए सुमामा, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ तुम नजर घुमा लेते हो, नजर फेर लेते हो, मेरी तरफ देखते नहीं हो। सुमामा एक बार मेरी शक्ल की तरफ देख लो, एक बार मुझे देख लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वाफर मिल गया कि अगर मुझे देख लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सुमामा कहता है मा राइतु वजहन अक़बह मिन वजहिक। आए अल्लाह के नबी, मैंने ईरान का बादशाह देखा, मैंने मिस्र का बादशाह देखा, मैंने फिलिस्तीन का बादशाह देखा, मैंने अज़रबैजान का बादशाह देखा, मैंने शाम का बादशाह देखा, मैंने इराक का बादशाह देखा। आए मोहम्मद, आए अल्लाह के नबी, आए मोहम्मद, सबसे अगर गंदा चेहरा किसी का है तो आपका है। सबसे गंदा चेहरा, सबसे अगर घटिया शक्ल का कोई इंसान है तो आपका चेहरा सबसे गंदा है। यमामा का गवर्नर है, कत्ल करने के इरादे से आए, पकड़ा गया, कैद किया हुआ है, ऑफर मिल गया कि तुमको छोड़ दिया जाए। मेरे नबी की तालीम देखो मीडिया वालों, मेरे नबी की तालीम देखो एंकर वालों। अल्लाह के नबी कहते हैं कि मेरी एक शक्ल देख लो, मैं तुमको माफ कर दूंगा।
जुरत देखिए, वो कह रहा है कि मैंने सब देशों का बादशाह देखा, लेकिन सबसे गंदा चेहरा अगर किसी का है तो तेरा है, सबसे गंदी शक्ल अगर किसी की है तो तेरी है। नहीं देखता, कत्ल हो जाना गवारा है, मर जाना गवारा है, लेकिन तेरा चेहरा देखना गवारा है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्सा आता है, अल्लाह के नबी से इजाजत मांगते हैं, परमिशन मांगते हैं कि अल्लाह के नबी आपका एक इशारा हो, आप अगर एक ऑर्डर दे, आप अगर इशारा करें, आप अगर एक इशारा करें तो मैं इसकी गर्दन तन से जुदा कर दूंगा। यही पीर की गर्दन तड़प रही होंगी। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं नहीं, अरे उमर छोड़ दो, यमामा का गवर्नर है, जो यमामा का गवर्नर है, जो किसी पोस्ट पर रहता है, जो किसी रुतबा पर रहता है, मकाम पर रहता है, उसको अपनी दौलत पर, अपने मकाम पर फख्र होता है। यमामा का गवर्नर है, छोड़ दो। अल्लाह के नबी ने कहा सुमामा ठीक है, नहीं देखते हो, मत देखो, एक काम करो, हमारी बस्ती की तरफ देख लो, मदीने की तरफ देख लो, यहाँ कैसे शांति बरस रही। सुमामा मेरे शक्ल की तरफ नहीं देखना है, मत देखो। सुमामा मेरी बस्ती की तरफ देखो, मेरे गांव की तरफ देखो, मदीना की तरफ देखो, इस शहर की तरफ देखो। सुमामा सिर्फ ये देखो कि यहाँ कैसे शांति बरस रही है, यहाँ कैसे अमन बरस रहा है, यहाँ के लोग किस हाल में है। सुमामा का जवाब है मार राई तो बलदन अकबह मिन बलदिक। आए मोहम्मद, हमने ईरान देखा, हमने इराक देखा, हमने फिलिस्तीन देखा, हमने अजरबैजान देखा, हमने बहुत से बड़े बड़े शहरों को देखा, लेकिन सबसे गंदा शहर अगर किसी का है तो तेरा है, सबसे गंदी बस्ती अगर किसी की है तो वो तेरी है। आए मोहम्मद, ना तेरा चेहरा देखना गवारा, ना तेरी बस्ती देखना गवारा, कत्ल हो जाना गवारा, लेकिन तेरा चेहरा देखना गवारा नहीं। मेरे भाइयों, जिस चेहरे के बारे में अर्श वाले ने कहा वसिराजम मुनीरा, हमने आपके चेहरे को, आए मोहम्मद, हमने आपके चेहरे को रोशन चिराग बनाकर भेजा है। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा, ऐ नबी हमने आपके चेहरे को रोशन चिराग बनाकर भेजा है। ऐ नबी हमने आपके चेहरे को खूबसूरत बनाकर भेजा है। जिस चेहरे के बारे में हस्सान बिन साबित ने कहा था वह हसन मिन कलम तरकत ऐनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा, आए अल्लाह के नबी आज तक मेरी आंखों ने आप जैसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा है, आप जैसा हसीन और जमील बच्चा किसी को नहीं देखा है, और दुनिया में किसी माँ ने इतना खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं किया है। जिस चेहरे के बारे में हस्सान बिन साबित शेर में कहा करते थे वह हसन मिन कलम तरकत ऐनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा, क्या है अल्लाह के नबी आज तक मेरी आंखों ने इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा है, और दुनिया के अंदर किसी औरत ने इतना खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं किया है। हजरत आयशा कहा करती थी, अल्लाह के नबी की बीबी है, हजरत आयशा कहा करती थी कि अल्लाह के नबी आप वो है, लोगों से कहा करते थे लोगों तुम्हारा एक सूरज है जो आसमानों में चमकता है, मेरा एक सूरज है जो अल्लाह के रसूल खुद है, मेरा एक सूरज है जो मेरा शौहर है, मेरा एक सूरज है जो मेरे लाइफ पार्टनर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तुम्हारे आसमान में चमकने वाले सूरज से बेहतर है, क्योंकि आसमान में चमकने वाला सूरज दिन में चमकता है, और मेरा नबी मोहम्मद मेरा सूरज रात में भी चमकता है। मेरे भाइयों, किसी ने कहा अल्लाह के नबी इतने खूबसूरत थे, अगर रास्ते में कहीं चलते थे उनकी रोशनी से लोग पता कर लेते थे, रास्ते में आते थे उनकी खुशबू से लोगों इतना पसंद करते थे, उनकी खुशबू को लोग अपने अपने बोतलों में रख लिया करते थे। अल्लाह के रसूल आते उनकी महक से लोग मुअत्तर हो जाते थे, अल्लाह के रसूल की रोशनी से लोग मेरे भाइयों देख पा लेते थे क्या, और पहचान जाते थे, समझ जाते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ गुजर हुआ। उस चेहरे के बारे में सुमामा कहता है इतना बड़ा मुजरिम कि मैंने सब देशों का बादशाह देखा, लेकिन सबसे गंदा चेहरा आपका है। लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी ने सुमामा बिन उसाल को छोड़ दिया, सहाबा को ड्यूटी दी, जिम्मेदारी दी, और मेरे सहाबा जाने दो, यमामा का गवर्नर है, सुमामा को छोड़ दो। सुमामा को छोड़ दिया। आपने कहा सहाबा से, आए मेरे सहाबा जाओ जाओ सुमामा को बॉर्डर क्रॉस करा दो,
मदीने के बॉर्डर को क्रॉस करा दो, मदीने से बाहर रख के आओ। हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी दे रहे हैं कि सुमामा को बढ़िया से छोड़ दो, सुमामा के साथ रास्ते में खिलवाड़ ना कर सके, सुमामा की जान को कोई खतरा ना हो, इसलिए जाओ सुमामा को मदीने के बॉर्डर पास करा दो। ये किसकी तरबियत है, ये किसकी तालीम है? ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। सुमामा को छोड़ दिया गया। सुमामा को छोड़ने के लिए लोग चले गए कि बॉर्डर क्रॉस करा दे। जाने से पहले सुमामा ने सोचा, क्या बात है, मैं सुना करता था इनके बारे में, यही अल्लाह के नबी है, मैंने इतनी बड़ी गलतियां की, मैंने कत्ल के इरादे से आया, मैंने मारने के इरादे से आया, पकड़ा गया, कैद किया गया, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी ने मुझे छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने जब मुझे छोड़ दिया तो मैं अल्लाह के नबी के पास दोबारा चलता हूँ। सुमामा बिन उसाल वुज़ू करता है, फिर अल्लाह के रसूल के पास आ जाते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, सुमामा क्या बात है, मैंने तुमको छोड़ दिया था, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड दे दिए थे, फिर क्या बात है कि आप मेरे पास आ गए? सुमामा कहता है, अल्लाह के नबी, जब तक मैं कैद था तब तक मैं आज़ाद था, जो चाहता था आपको बकता था, जो चाहता था आपको गाली देता था, लेकिन आपने मुझे छोड़कर, आपने मुझे आज़ाद करा के, ये आज़ादी हकीकत में हमारी आज़ादी नहीं है, आपने मुझे छोड़ के अपने चंगुल में फंसा लिया है, अपने अखलाक का गर्विदा बना लिया है। आए अल्लाह के नबी, मैं आपके अखलाक की रस्सी में जकड़ना चाहता हूँ, मैं आपके अखलाक में आ जाना चाहता हूँ, आपके अखलाक की रस्सी से बांध जाना चाहता हूँ। आए अल्लाह के नबी, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, सुमामा इब्न उसाल जो नबी अकरम को कत्ल करने से इरादे से आए और पकड़ा भी जाए और इतने घटिया जुमला इस्तेमाल करे, इतनी गंदी गालियां दे और इतने जुर्रत वाले जुमले इस्तेमाल करे, फिर भी अल्लाह के नबी उसको छोड़ दे और वो आदमी आकर इस्लाम कबूल कर ले, यही तो इस्लाम की सच्चाई के इस्लाम जल्दी किसी को मारने की तालीम नहीं देता है। महात्मा गांधी जी ये कहा करते थे, लोगों अगर इस्लाम को समझना है तो हजरत उमर फारूक की सीरत पढ़ो, अगर इस्लाम समझना है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना को देखो। उनकी अखलाक हसना को देखकर लोग ऐसे ही इस्लाम ले आ जाएंगे। इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला है, इस्लाम तलवार के बलबूते नहीं फैला है, इस्लाम फैला है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक हसना से फैला है। इस्लाम फैला है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की अमन और शांति वाले पैगाम से फैला है। आपने ज़बरदस्ती नहीं की है कि जबरदस्ती इस्लाम कबूल करो, जबरदस्ती ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, जबरदस्ती अल्लाहु अकबर कहो, जबरदस्ती अल्लाहु अकबर कहो। इस्लाम ये कहता है, इस्लाम अमन वाला मजहब है, इस्लाम शांति वाला मजहब है। आज देख लीजिए मोहम्मद साहब के बारे में, आखिरी नबी के बारे में कितनी गुस्ताखियां हो रही है, लेकिन मेरे भाइयों इनके ऊपर एक भी एफआईआर दर्ज नहीं होते हैं। अगर दर्ज हो भी जाते हैं तो ये सिर्फ दिखावा है। क्यों दिखावा है? ये जो जहरीले सांप नरसिंहानंद जैसे लोग बहुत से हिंदुस्तान में पनपते हैं, ये लोग अगर फैले हैं, ये अगर कुछ बोलते हैं, ये बोलते नहीं है, इन्हें बुलवाया जाता है चंद दिनों के लिए, इन्हें दिखावे के लिए इन्हें अरेस्ट तो किया जाता है, लेकिन इन्हें सुरक्षा गार्ड भी दिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर इस्लाम फैला है तो अखलाक हसना से फैला है, अखलाक करीमा से फैला है। मेरे भाइयों, हम और आप मुसलमान हैं, हम सबको इत्तेहाद व इत्तेफाक के प्लेटफॉर्म पर रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम के झगड़े को खत्म करके, काले गोरे के झगड़े को खत्म करके एक दूसरे के रिश्ते को जोड़ के चलना चाहिए। वी यूनाइटेड वी स्टैंड। अगर हम इत्तेहाद से रहेंगे तो स्टैंड खड़े रहेंगे। वी डिवाइडेड वी फॉल। अगर फिरकों में बढ़ जाएंगे तो हम और आप गिर जाएंगे और हमें वैसे ही नोच कर खाएंगे। किसी जंगल में कुत्ता बैठा हुआ था, किसी जंगल में कुत्ते की टोली थी और ये बूढ़ा शेर था। कुत्ते की जमात उस बूढ़े शेर पर हमला करने के लिए आई, उस जमात हमला करने के लिए आई, बूढ़ा शेर के ऊपर हमला कर रहा था और भी जवान शेर बैठा हुआ था, देख रहा था तमाशा। झगड़ा था, ना इत्तेफाकी थी उन दोनों के दरमियान, झगड़ा था, दुश्मनियां थी, वो एक दूसरे से दूर रहते थे। लेकिन कुत्ते की जमात जब शेर से फायदा उठा रही थी, जवान शेर ललकारता है कि दुश्मनियां अपने जगह पे है, लेकिन कोई दूसरी जमात आके तुम पे लूटे, दूसरी जमात तुम पर हमला
حملہ کرے برداشت نہیں ہوگا. جوان شیر تہلکہ مچاتا ہے اور کتے کی جماعت بھاگ جاتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, وی یونائٹڈ وی اسٹینڈ, وی ڈیوائیڈڈ وی فال. اتحاد سے رہیں گے, کھڑے رہیں گے. اگر ہم گر جائیں گے, بٹوارے ہو جائیں گے, تو ہم اور آپ گر جائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, اور ٹائم تو میرے پیارے ساتھیوں, کہنے کا مطلب یہ ہے, اسلام کی نظر میں کوئی کالا نہیں, اسلام کی نظر میں کوئی گورا نہیں, اسلام کی نظر میں کوئی امیر نہیں, اسلام کی نظر میں کوئی غریب نہیں. سب کو ایک نظر سے دیکھو. اسلام تو یہ کہتا ہے سب آپس میں مل جل کر رہو. پڑوسی کا حق اتنا بتایا, یہ نہیں کہا کہ یہ مسلم پڑوسی ہے, یہ نہیں کہا کہ عیسائی پڑوسی ہے. اگر پڑوسی بھوکا رہ جائے, پڑوسی بھوکا رہ جائے, تو آپ کی نماز قبول نہیں, آپ کی عبادت قبول نہیں. کیا ہو زمانہ تھا میرے بھائیوں کہ لوگ ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے, ایک دوسرے کی امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے. ایک شخص تھا جس نے زمین بیچی, اتنے روپے میں ہم نے زمین بیچی, اتنے روپے میں تم لوگ. زمین کی بگڑی ہو جاتی ہے, زمین لین دین کا معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے, زمین بیچ دیے جاتے ہیں. زمین خریدنے والا زمین خرید لیتا ہے. کچھ ہی مہینوں میں, کچھ ہی سالوں کے بعد اس زمین کے اندر ایک گھڑا ملتا ہے. جس گھڑے میں سونا رکھا ہوا تھا, زمین خریدنے والا جلدی سے تلاش کرتا ہے کہ کون زمین بیچا ہے, کس نے یہ زمین بیچی. اس آدمی کے پاس جلدی سے دوڑتے ہوئے جاتا ہے کہ میں نے تم سے زمین خریدی تھی, اسی زمین کے اندر سونے کا گھڑا ملا ہے جس میں سونا رکھا ہوا ہے. ہم نے تمہاری زمین خریدی, ہم نے تمہارا مکان خریدا تھا, لیکن یہ زمین کے اندر جو گھڑا ملا ہے جس میں سونا رکھا ہوا, یہ ہم نے نہیں خریدے ہیں, یہ ہم نے نہیں خریدے. ادھر بیچنے والا بھی ایماندار ہے. وہ کہتا ہے میں نے زمین بیچ دی, میں نے مکان بیچ دیا, جتنے سامان تھے تمام سامان سمیت ہم نے زمین بیچ دی, تمام سامان سمیت ہم نے مکان بیچ دیا. ہم نے زمین بھی بیچ دی, ہم نے مکان بھی بیچ دیا. اگر زمین کے اندر تمہیں سونا ملا ہے, زمین کے اندر گھڑا ملا ہے, اگر زمین میں تمہیں سونا ملا ہے تو یہ تمہاری ہی ہے. زمین خریدنے والا کہتا ہے نہیں, یہ میرا نہیں. اس لیے نہیں, جب لین دین کا معاملہ طے ہو رہا تھا تو میں نے زمین خریدی تھی, مکان خریدا تھا. یہ جو سونا زمین کے اندر ملا ہے اس کو میں نے نہیں خریدا. ادھر بیچنے والا یہ کہتا ہے کہ میں نے زمین بیچ دی, میں نے مکان بیچ دیا, میں سب کچھ بیچ دیا زمین کے اندر جو ہے, میں یہ سونا نہیں لوں گا. ادھر زمین خریدنے والا کہتا میں نہیں لوں گا, ادھر بیچنے والا کہتا میں سونا نہیں لوں گا. سونا ہے لیکن کہہ رہا کہ ہم نہیں لیں گے. معاملہ قاضی کے پاس جاتا ہے, قاضی فیصلہ کرتا ہے. جب دونوں تیار نہیں ہوتے, کام کرو جتنا سونا ہوتا ہے, تمہاری کوئی اولاد ہے, یہ کہتا ہے کہ ہمارا بیٹا ہے, دوسرا یہ کہتا ہماری بیٹی ہے. قاضی یہ فیصلہ کر دیتا ہے. قاضی کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کرا دو, دونوں کا نکاح کرا دو. جتنے خرچ آئیں گے ان سونے کو بیچ کر دیا جائے گا, اور جتنا بچے گا اس کو لٹا دیا جائے گا, غریبوں میں بانٹ دیا جائے گا, مسکینوں میں بانٹ دیا جائے گا. کیسے کیسے لوگ اس دور میں رہتے تھے بھائی. امانت داری دیکھیے, ایمانداری دیکھیے کہ زمین خرید لیے, سونا ملا, کیا ضرورت ہے اس کو بولنے کی. زمین بیچ کے چلا گیا, اگر ملتا بھی اس کے سامنے انہوں نے بیچ دیا تھا, اب اس کے انڈر میں ہے کیونکہ اس نے زمین خرید لیا ہے. وہ کہتا میں نے زمین خریدی ہے, میں نے مکان خریدا ہے, میں نے تمہارا سونا نہیں خریدا. بیچنے والا کہتا میں نے تمام سامان سمیت بیچ دیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ ہوئی امانت داری, یہ ہوئی ایمانداری. میرے پیارے ساتھیوں, اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھو اور یہ احساس کرو آج کے بعد سے سب کو اپنا اپنا حق دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی کا ظلم سے, من ظلم من الارض شیئا, کسی نے اگر ظلم سے کسی کے زمین کا ایک ٹکڑا بھی لے لیا, ایک بالش بھی لے لیا, قیامت کے دن 7ویں زمین کا توق اس کے گلے میں پہرایا جائے گا. میرے بھائیوں غور کیجئے, سود کا ایک رقم, سود کا ایک درہم اگر ہم نے کھا کر پرورش پائی ہے, اگر ہم نے کھا کر بڑا ہوا ہے تو ہماری عبادت قبول نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سب کا درجہ ایک جیسا ہے, سب کی امانت سب اس کو واپس کر دو. میرے پیارے ساتھیوں, آج کا جو میرا موضوع تھا, عنوان تھا
آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سب کو اپنا اپنا حق ملنا چاہیے، سب کو اپنا اپنا ادھیکار ملنا چاہیے، ذات، براداریاں، کاسٹ، مذہب، کسی کو کسی کی نظر سے مت دیکھیے۔ اسلام جو کہتا ہے، اللہ جو کہتا ہے کہ تقوی کی بنیاد پر فضیلت حاصل ہے، جس کو جو حق وہ آپ دیجیے۔ میں اسے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، آخر میں باری اللہ سے دعا ہے، باری اللہ ہم سب تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ ہم نے جو بھی باتیں کہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری اللہ اس باتوں کو قبول عطا فرمائے، اس جلسے کو قبول عطا فرمائے۔ جو ہم سے غلطیاں ہوئی آپ مجھے معاف کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔